Hi everybody, welcome back to another class of property law. Today in this video, we are going to discuss doctrine of election, that is section 35 in Transfer of Property Act 1882. Transfer of Property Act section 35 Indian Succession Act sections 180 to 190 പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് doctrine of election പറ്റിയാണ്. Section 35 of Transfer of Property Act and sections 180 to 190 in Indian Succession Act deal with doctrine of election, a very important topic in Transfer of Property Act. നമ്മൾ doctrine of election ആണ് പഠിക്കുന്നത്. So first of all, election എന്താണെന്ന് നോക്കാം. Election means choosing of one right between two alternative or conflicting rights when there is a clear intention that both the rights cannot be enjoyed but only one. എപ്പോഴാണോ രണ്ട് റൈറ്റ്സും ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, അപ്പോൾ രണ്ട് റൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഒരു റൈറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇലക്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇലക്ഷൻ പ്രൊസീജിയറും ഇത് തന്നെയാണ്. ഒന്നിലധികം സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാകും. അവരെല്ലാം തന്നെ വളരെ ഏബിളായിട്ടുള്ള നല്ല വ്യക്തികളായിരിക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ നമുക്ക് അവരിൽ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരെയും കൂടെ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അതിനെയാണ് ഇലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Now let's see what exactly section 35 says. According to section 35 in Transfer of Property Act, if a person transfers some property which he has no right to transfer and the same transaction confers any benefit on the owner of the property, such owner must elect either to confirm such transfer or reject it. If he rejects the transfer, he shall relinquish the benefit conferred upon him and the property will revert back to himself or his representative as if it had not been disposed of. ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുവാൻ റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത പ്രോപ്പർട്ടി, അത് മൂവബിൾ ആയിക്കോട്ടെ ഇമ്മൂവബിൾ ആയിക്കോട്ടെ, ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് അതേ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ യഥാർത്ഥ ഓണറിന് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ബെനഫിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഓണറിന് ഒന്നുകിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കൺഫേം ചെയ്യാം, അതായത് ട്രാൻസ്ഫർ കൺഫേം ചെയ്യാം, ഓർ ഹി ക്യാൻ റിജക്ട് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് റിജക്ട് ദ ബെനഫിറ്റ് ഓൾസോ. According to section 35, if a person transfers some property which he has no right to transfer, that is the transferor has no right to transfer, and the same transaction confers any benefit on the owner of the property, then such owner must elect either to confirm such transfer or reject it. If he rejects the transfer, he shall relinquish the benefit conferred upon him and the property will revert back to himself or his representative as if it had not been disposed of. So, this owner ഈ ട്രാൻസ്ഫറിനെ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ he shall relinquish the benefit conferred upon him. പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ ഓണറിന് ഈ ട്രാൻസ്ഫറർ നൽകിയ ബെനഫിറ്റ് he shall relinquish, അത് വേണ്ടാന്ന് വെക്കണം. ആൻഡ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽ റിവേർട്ട് ബാക്ക് ടു ഹിംസെൽഫ്, പ്രോപ്പർട്ടി അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരും, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവിന് അത് തിരിച്ചു ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കാം. ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഹാഡ് നോട്ട് ബീൻ ഡിസ്പോസ്ഡ് ഓഫ്, അങ്ങനെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ നടന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഓണറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നുകിൽ അദ്ദേഹത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിലേക്കോ അത് തിരിച്ചെത്തുന്നതായിരിക്കും. So there are four essentials for the application of doctrine of election. Number one, the transferor should dispose of property in which he has no right to transfer. The transfer must confer a benefit to the real owner of the property
Number 3, both the benefits conferred and the transfer made must be a part of the same transaction. Number 4, the owner is now given a choice of election either to accept the benefit and allow the transfer or reject both. ട്രാൻസ്ഫറർ അദ്ദേഹത്തിന് റൈറ്റ് ടു ട്രാൻസ്ഫർ ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസ്പോസ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നിട്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ റിയൽ ഓണറിന് ഈ ട്രാൻസ്ഫറർ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് കോൺഫർ ചെയ്തിരിക്കണം. ട്രാൻസ്ഫറർ റിയൽ ഓണർക്ക് കൊടുത്ത ബെനിഫിറ്റ് എന്നത് സെയിം ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എറേസ് ചെയ്തതായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓണർ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടിക്ക് ഒരു റൈറ്റ് ടു ഇലക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നു. ഈദർ ടു അക്സെപ്റ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ആൻഡ് അക്സെപ്റ്റ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓർ റിജക്റ്റ് ബോത്ത്. For example, A transfers B's property worth rupees 800 without B's consent or knowledge to C, and in the same transaction A gives rupees 1000 to B. Here B gets two options. He may either accept the transfer of his property to C and get rupees 1000 for himself, or he may reject both. That is, he may reject the rupees 1000 and the transfer both. Now, modes of election. Election may be direct or indirect. Direct election means the owner of the property accepts the benefit conferred by the transferor and allow the transfer of his property. The acceptance must be made with full knowledge of his duty to elect and all matters about such benefit. There are 3 types of indirect election. Acceptance of benefit without knowledge of duty to elect, enjoyment for 2 years, and status quo cannot be restored. First one, acceptance of benefit without knowledge of duty to elect. If the owner of the property accepts the benefit without the knowledge of his duty to elect, then the representative of the owner of the property may revoke the election, and if the election is made under mistake of fact, then such an election may be revoked by the owner of the property or his representatives. എപ്പോഴാണോ ഓണർ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് ഇങ്ങനെയൊരു ഡ്യൂട്ടി ടു ഇലക്ട് ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാതെ ആ ബെനിഫിറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിന് അത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിനെ റിവോക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി മിസ്റ്റേക്ക് ഓഫ് ഫാക്റ്റ് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസ്ഫറിനെ ആ ഒരു ഓണർ ഓഫ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ദെൻ അദ്ദേഹത്തിനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ്സിനോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ റിവോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. Second one, enjoyment for 2 years. It comes in section 188 clause 1 of Indian Succession Act. In Indian law, the Transfer of Property Act has prescribed a time limit of 1 year after the date of transfer for the person put to election to signify his intention to confirm or reject the deed. If he does not confirm within that period, the transferor or his representatives may require him to make his election within a reasonable period. After the expiry of that period, it is presumed that the person put to election has confirmed the transfer. Transfer of Property Act ഡോക്ടർ ഓഫ് ഇലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടൈം പീരീഡ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 1 year. എപ്പോഴാണോ ഒരു ഓണർ ഓഫ് ദി പ്രോപ്പർട്ടി ബെനഫിറ്റ് അദ്ദേഹം കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഇലക്ഷൻ ചെയ്യാതെ സമയം തള്ളി നീക്കുന്നത്, ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫററോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലീഗൽ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവോ ഈ ഡോണിക്കിട്ട് ഒരു ഇലക്ഷൻ നടത്തണം, ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ബെനിഫിറ്റ് തിരിച്ചു നൽകണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതാണ്. അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ആവശ്യം ട്രാൻസ്ഫറിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിട്ടും 2 വർഷമായിട്ടും ഈ ഡോണി ഒരു ഇലക്ഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അദ്ദേഹം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ കണക്കാക്കപ്പെടും. ദാറ്റ് ഈസ്, the silence of the donee for 2 years shows
the acceptance of benefit and approval of the transfer of his property to the transferee. Third one, status quo cannot be restored. അതായത് പഴയ സ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ കഴിയാതിരിക്കുക. സ്റ്റാറ്റസ് ക്വോ cannot be restored. In the case of property which is exhaustible by consumption or use, if the owner once starts consuming the property, that is the benefit he got, election in favor of the transfer is presumed. യൂസ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസംഷനിലൂടെ ഇല്ലാതാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബെനഫിറ്റാണ് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓണറിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഇലക്ഷൻ ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടും. ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട്, എ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ബി's estate to C as a part of the transaction gives B a coal mine. B takes the possession of the coal mine and exhausts it. B has thereby confirmed the transfer of estate to C. ഈ കേസിൽ എ ബിയുടെ എസ്റ്റേറ്റ് സിക്ക് കൊടുക്കുന്നു, പകരം ബിക്ക് ഒരു കോൾ മൈൻ നൽകുന്നു. ബി ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് പോയി ആ കോൾ മൈൻ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യുന്നു, അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് തീർക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആ കോൾ മൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എപ്പോഴാണോ ആ കോൾ മൈൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ഫേവർ ഓഫ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ആയിട്ട് ഇലക്ട് ചെയ്തു എന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടും. So far we have discussed the election in favor of the transfer. Now let's see what will happen if the property owner rejects the transfer. In cases of the property owner rejecting the election, the liability to compensate the disappointed transferee falls on the transferor, his heirs, or his legal representatives. If the transferor is alive and capable of making fresh transfer, but he made this transfer gratuitously, then no need to compensate this transferee. But if the transferor obtained some consideration, that is his transfer was non-gratuitous, then he need to compensate. Second condition, if the transferor is dead or the transferor is alive but not capable of making fresh transfer, that is the transferor became lunatic or unsound, then the transferor's legal heirs are bound to compensate this disappointed transferee. പ്രോപ്പർട്ടി ഓണർ ഈ ഒരു ഇലക്ഷൻ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി ഓണറിനെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് റിഫ്രാക്റ്ററി ഡോണി. ഇനി ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫറിയെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ലയബിലിറ്റി വന്നു ചേരുന്നത് ട്രാൻസ്ഫററിനാണ്. ട്രാൻസ്ഫറർ ജീവനോടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയത് ഗ്രാറ്റുയിറ്റസ് ആയിട്ടാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് വിത്തൗട്ട് എനി കൺസിഡറേഷൻ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹീ നീഡ് നോട്ട് കോമ്പൻസേറ്റ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫറി. ബട്ട് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു കൺസിഡറേഷൻ വാങ്ങിയിട്ടാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഹീ ഈസ് ബൗണ്ട് ടു കോമ്പൻസേറ്റ് ദിസ് ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫറി. ഇനി ഓൺ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ഷൻ ഈ ട്രാൻസ്ഫററിൻ്റെ ഡെത്ത് ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ലൂണറ്റിക്കോ അൺസൗണ്ടോ ആയാലോ ഈ ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫറിയെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യുവാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം ഈ ട്രാൻസ്ഫററിൻ്റെ ലീഗൽ ഹയേഴ്സിലേക്ക് വന്നു ചേരും. ഡിസപ്പോയിൻറ്റഡ് ട്രാൻസ്ഫറിക്ക് ഏത് പ്രോപ്പർട്ടിയാണോ കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ആ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെ വാല്യൂ ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് കോമ്പൻസേഷനായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. Some other important points that we have to remember in doctrine of election. Doctrine of election is based on the equity principle in common law. The person who gets the benefit must also bear the burden. That is the equity principle. The person who gets the benefit must also bear the burden. So doctrine of election is based on this equity principle from common law. In Indian law, doctrine of election is based on forfeiture.
that is, the refractory donee incurs a forfeiture of the benefit conferred and the liability to compensate falls on the transferor and his legal representatives. The doctrine of election applies only when the two donations are part of the same transaction, that is, the benefit and the burden must come directly from the same transaction. If the owner derives a benefit indirectly under the transaction, then he need not elect. If the donee is a legally disabled person, that is, if the donee is a minor, then the election shall be postponed until the disability ceases or until the election is made by a competent person. That is, the guardian of the minor can perform this election. Doctrine of election is also known as rule in Cooper versus Cooper, because Cooper versus Cooper is the landmark case in doctrine of election. കൂപ്പർ വേഴ്സസ് കൂപ്പറിൽ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒരു ട്രസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു ഇൻ ഓർഡർ ടു സെൽ ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് ഡെത്ത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന പൈസ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 3 കുട്ടികളുണ്ട്, ആ കുട്ടികളുടെ ബെനിഫിറ്റ് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എക്സ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഡോ ഒരു ഡീഡ് എഴുതുന്നു. അതിൽ അവരവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഈ 3 A, B, C എന്നുള്ള 3 മക്കൾക്കുമായിട്ട് വീതം വെച്ച് നൽകുന്നു. അവരുടെ സെൽഫ് അക്വേർഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബിക്കും സിക്കും കൊടുക്കുന്നു. ഡിസീസ്ഡ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ, അതായത് എക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഈ എയ്ക്കും നൽകുന്നു. വിഡോയുടെ ഡെത്തിന് ശേഷം ബിയും സിയും ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് എക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ നിന്ന് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അവകാശമുണ്ട്. കാര്യം അദ്ദേഹം ആ ട്രസ്റ്റിനെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് 3 കുട്ടികൾക്കും ആ പൈസ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സോ അവർക്ക് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അവകാശമുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവർ കേസ് കൊടുത്തു. എ ബ്രോട്ട് ആൻ ആക്ഷൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് ബി ആൻഡ് സി ടു ഇലക്ട് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡീഡ് ഓഫ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്. ഒന്നുകിൽ എക്സിൻ്റെ വിഡോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡീഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക. The court held that the doctrine of election could apply. As such, B and C has either to accept the widow's deed and waive their inheritance or to reject both. കോർട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ബിയും സിയും ആ ഒരു വിഡോയുടെ ഡീഡ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അവകാശം വിട്ടുകൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഹെറിറ്റൻസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വിഡോയുടെ ഡീഡ് വേണ്ടാന്ന് വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുക.